Today, in financial accounting, we will see special journals or subsidiary books. One main problem faced by accountants is preparation of journal. For every transaction, there should be an entry in the journal. That is the normal procedure. But it is very difficult to record each and every transaction in the journal. Suppose there are 1,000 transactions on a particular day, there should be 1,000 journal entries. And all these 1,000 journal entries are posted to various accounts. In order to avoid such a situation, or in order to do away with the journals, there is another method by preparing special journals. And the important special journals are, one is cash book, to record all cash transactions, including bank transactions. So all receipts of cash and payment of cash can be recorded in a cash book. And cash book is a journal also. It is a book of original entry, just like a journal. Hence, an entry in cash book is equal to an entry in journal, from which we can post to the respective accounts. And another advantage is that there is no need of any cash account. In journal, if you write an entry cash account debtor to sales account, it should be posted to the debit of cash account and to the credit of sales account. But when you write an entry in cash book to sales, then the only requirement is to credit sales account by cash with the amount. So we can save a journal entry, we can save some postings also. The second special journal is purchase book. Purchase book is meant to record all credit purchase of goods. Goods means the raw materials or other articles in the case of a manufacturing concern, or the goods to be sold in the case of a trading concern. When you purchase goods, that will be recorded through purchase account actually, and all such transactions will be recorded in purchase book. But when you purchase a machinery or an asset, it will not be passed through purchase book, because machinery purchase is not purchase of goods. Similarly, we will have a sales book to record all credit sale of goods. Then we have a purchase returns book to record purchase returns or return outwards. Whenever there is a return outwards or purchase returns, that can be recorded in purchase return book, so that we need not write any entry in the journal. Similarly, sales returns book to record sales returns, and we can have separate bills receivable book and bills payable book also if there are so many bill transactions. And finally, we have a journal proper. Journal proper is to record all those transactions which cannot be recorded in cash book, purchase book, sales book, purchase returns book, sales returns book, bills receivable book, bills payable book, etc. There are only a few such transactions which cannot be recorded in these special journals or subsidiary books. For example, purchase of machinery on credit. We cannot record that in these special journals or opening entries or adjustment entries. Very few transactions will be there, and such transactions can be recorded in the journal proper. By preparing these, we can bypass a journal. That is the advantage. And how to prepare these, that we will discuss. First, we will see preparation of cash book. As I said earlier, cash book serves the purpose of a cash account also. So when a transaction takes place, instead of recording that in the journal, it will be recorded in the cash book if it is a cash transaction. For example, capital contributed 1 lakh rupees. Entry is cash account debtor to capital account. And instead of writing in the journal, in cash book, we can write to capital account amount 1 lakh. And since this cash book is a book of original entry, we can write a narration also, just like in a journal, so that
a posting can be made from cash book to capital. In capital account, you can write by cash. That's all. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഐറ്റം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരൊറ്റ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഇത് എഴുതും. സപ്പോസ് യു പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് 40,000 rupees. Entry is purchase account debtor to cash. So here you can write by purchase 40,000. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? You just open a purchase account and in purchase account you write to cash. Suppose you made a sales, a cash sales to sales, say 20,000. You open a sales account, you write by cash. Suppose you pay salary 6,000 rupees. You write by salary because the entry is salary account to cash. You open a salary account, post it. Just like this, all receipt of cash will be recorded on the debit side. So this is the debit side, and all payments will be recorded on the credit side. So suppose you sell some furniture, entry is cash account debtor to furniture. Or suppose you get some interest, cash account debtor to interest. When you get commission to commission. When you get rent to rent. You get some amount from Krishnan to Krishnan. Like that, all receipts will be recorded here. All payment of cash will be recorded here. By purchase, by salary, by rent, by machinery, by electricity charges, by telephone charges. Like that, we will record all payments here whenever it happens. ജേണലിൽ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ എഴുതും. മറ്റേ ആസ്പെക്റ്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ്, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ അതാത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ എഴുതേണ്ട പണിയില്ല. ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ജേണലിൻ്റെ പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ വി ക്യാൻ ബാലൻസ് ദിസ് അക്കൗണ്ട്. That is a simple cash book, single column cash book we can say. Why we call single column cash book? Sometimes there will be cash book with double columns. രണ്ട് കോളം ഉള്ള ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അത് എപ്പോഴാണ്? when there is discount also, discount allowed and discount received. Suppose 10,000 is due from A and you receive 9,800 in full settlement of the account. When you get 9,800 in settlement of 10,000, what is the entry? Cash account debtor 9,800, discount allowed account debtor 200 to A 10,000. അത് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഈ രണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. പ്രൊവൈഡഡ് വി പ്രൊവൈഡ് എ കോളം ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഹിയർ, discount received here, amount here, discount received, a column for discount received here. So when you get cash from A 9,800 in settlement of rupees 200, discount of in settlement of 10,000 rupees, cash account debtor to A, amount received 9,800, and in discount allowed column you can write 200. So instead of passing the entry cash account debtor 9,800, discount allowed account debtor 200 to A, we write to A in amount column the actual amount received and discount allowed 200. Then suppose you make a payment to B 6,000 rupees and actual amount payable is 6,500. That means you settle the account with B 6,500 by paying 6,000 rupees. That means there is a discount of 500. We will write entry is, what will be the entry when payment is made? B's account debtor 6,500 to cash 6,000 to discount received 500. So here we can write in cash book by B 6,000 is the amount paid and 500 is discount received. So in discount received we can write 500. So both the aspects are recorded and you can post that later. We will see that later. This aspect can be recorded to A, this aspect can be recorded to B's account. To take another example, suppose we
The amount due from Mr. X is 20,000 and you receive 19,800 from X. In full settlement, we'll write cash book to X since it is a receipt, and you write 19,800 here and discount allowed here. Instead of 20,000, we get only 19,800, 200 is discount allowed. So to X, 200 in discount column, 19,800 in the amount. Similarly to Y, suppose we pay 5,400 rupees towards 5,500 in full settlement. So you pay 5,400 and discount received is 100. Actually the entry is Y's account debtor 5,500 to cash 5,400 to discount received 100. So in discount received column we can write that. And at the end of the year we can balance cash book column, amount column you can balance can be taken in the cash book amount column, but this discount allowed column and discount received column will be totaled. Here it is 400 and here it is 600. It will not be balanced. Only the main amount column will be balanced. The other discount allowed column will be total, discount received column will be total, so that the discount allowed account can be opened to which you can debit 400 to sundries. 400. Similarly, you can credit discount received with 600. അപ്പോൾ ഓരോ മാസത്തെയും ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ആ ടോട്ടൽ മാത്രം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയവും ഒരുപാട് പണിയും ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയണത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ്. nowadays almost all transactions are done through bank account, either direct payment or through check like that. So we can have a separate column for bank account also. In that case it may become a triple column cash book. Cash book with cash column, bank column and discount column. That is triple column cash book. അതല്ല ഈ ഡബിൾ കോളം ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം ഇല്ലാതെ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ക്യാഷ് കോളം ആൻഡ് ബാങ്ക് കോളം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് വിത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം. ട്രിപ്പിൾ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 കോളം ഉണ്ടാവും, ക്യാഷിന്, ബാങ്കിന്, ഡിസ്കൗണ്ടിന്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് വിത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിത്ത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് with 2 amount columns, one for cash, another for bank. Similarly, here also there should be one date column, cash, bank. So in this cash book, there will be date column, particulars column, a column for cash, a column for bank on the debit side and also on the credit side. Suppose there is an opening balance at the beginning of this period. Suppose there is a opening balance of 60,000 in cash and 1 lakh in bank. That is, there is a balance of 1 lakh in bank account also. And suppose you make a cash purchase of 10,000 rupees. Cash purchase. So entry is purchase account debtor to cash. So we can write by purchase in cash column 10,000. Suppose next transaction is cash sales. So 2 sales in cash column, say 40,000 rupees. In cash column you write. So no amount. And suppose you pay salary by check. You paid salary to various employees by check. What will be the entry? Salary account debtor to bank. Because when you pay salary by check, your bank balance may come down. Bank balance 1 ലക്ഷം എന്നുള്ളത് കുറയും. അത് കുറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം?
ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഏതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം? ബാങ്ക് കോളത്തിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ദ എൻട്രി ഈസ് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. സോ ബൈ salary in bank column, say 16,000 rupees. Salary paid by check. Suppose we deposit 10,000 more in bank account. What is the entry? When you deposit 10,000 in bank account, cash of 10,000 in bank, entry is bank account debtor to cash. Bank balance increases, cash balances reduce. So bank account to cash in bank column 10,000, bank balance increased, and by bank in cash column 10,000 because cash balance reduced. So you can see just one transaction but two entries. One entry on the debit side of cash book and the other entry on the credit side of cash book. This is known as contra entry. So you can write that C within brackets. Contra entry means an entry appearing on both sides of a double column cash book because it affects both cash and bank. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. When you deposit 10,000 in bank, entry is bank account debtor to cash account. That means bank account is to be debited with 10,000 and cash account is to be credited with 10,000. Bank account debit ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? ബാങ്ക് കോളത്തിൽ 10,000 വരണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതും? ടു ക്യാഷ്. ക്യാഷ് എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക? 10,000 ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ ക്യാഷിൽ എഴുതിയിട്ട് ബൈ ബാങ്ക് ബിക്കോസ് ദി എൻട്രി ഈസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. ഈ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് a bank account. So bank account debtor to cash, and in this side in cash book by bank account debtor to cash. So this is known as contra entry. Suppose the trader withdrew 8,000 rupees from bank for his personal use from bank. So what is the entry? Drawings account debtor to bank. So we will write by drawings, say 5,000 rupees. That we will write in the bank column because the amount is reduced from bank. ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. എൻട്രി ഈസ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ആൻഡ് സപ്പോസ് വി മെയ്ഡ് എ സെയിൽസ് ടു മിസ്റ്റർ കുമാർ and that will not appear in cash book because that is a credit sale. And later, Kumar paid us 12,000 rupees by check. That means received a check from Kumar for 12,000 rupees. എന്ത് ചെയ്യണം? എൻട്രി ഈസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കുമാർ. കാരണം ഒരു ചെക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കുമാറിൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടില്ല. ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ ചെക്ക് കിട്ടി, ആ ചെക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്നിട്ടത് കളക്ട് ചെയ്ത് വരണം. ആ തന്ന കുമാറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യൂ. അതുവരെ അത് ഒരു ക്യാഷായിട്ട് നമ്മൾ ആ ചെക്കിനെ ക്യാഷായിട്ടാണ് കരുതുക. അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ചെക്ക് ഫ്രം കുമാർ, എൻട്രി ഈസ് ടു കുമാർ 12,000 ഇൻ ക്യാഷ് കോളം. ക്യാഷായിട്ടാണത് കരുതുക. എന്നിട്ട് ആ ചെക്ക് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ചു. ബാങ്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാങ്ക് ബാലൻസിനെ കൂട്ടും, ക്യാഷ് ബാലൻസിനെ കുറയും. ഈ ചെക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ടാണ് കരുതിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത എൻട്രി എഴുതും. എന്ത്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തെഴുതും? ടു ക്യാഷ്. അപ്പോൾ അത് കോൺട്രാ എൻട്രി ചെയ്യും. കാരണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ബാങ്ക്, ക്യാഷ് കോളത്തിൽ 12,000. അപ്പോൾ ഇത് കോൺട്രാ എൻട്രി. നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രാ എൻട്രി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? നേരത്തെ ചെക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ 12,000 ക്യാഷ് കോളത്തിൽ എഴുതി. ആ ചെക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ 12,000 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ 12,000 പോയി, ഈ 12,000 പോയി. ബാങ്ക് ഗെറ്റ്സ് എ ഡെബിറ്റ് ഓഫ് 12,000. ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടി. But suppose another customer, say Prakash
remitted the amount to bank directly. നേരിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ്, പലപ്പോഴും അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വെൻ യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് പ്രകാശ് ഹാസ് റെമിറ്റഡ് 15,000 rupees to your bank account, entry is bank account debtor to Prakash. We can write 15,000 in the bank column. പ്രശ്നമില്ല, കാരണം അത് ബാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ട് വരുന്നു. അതിന് പകരം ഒരു ചെക്കാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ചെക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ക്യാഷായിട്ട് കിട്ടിയതായിട്ട് കണക്കാക്കുക. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കുമാർ എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് പിന്നീട് ആ ചെക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 കോളത്തിലും എഴുതണം. അതിന് ഇഫക്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ക്യാഷിന് നേരത്തെ കൊടുത്തത് ക്യാൻസലാവും, ബാങ്കിന് പുതുതായിട്ട് കിട്ടും. സപ്പോസ് യു വിഡ്രൂ ക്യാഷ് ഫോർ ഓഫീസ് യൂസ് ഫ്രം ബാങ്ക്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് 4,000 രൂപ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വിഡ്രോ ചെയ്തു. What is the entry? It is not for personal use, it is for business use. Hence, when you withdraw money from bank, entry is cash account debtor to bank. അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ബാങ്ക് 4,000, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ 4,000. This is a contra entry because it appears on both sides. ക്യാഷ് 4,000 വന്നു, ബാങ്ക് 4,000 കുറഞ്ഞു. ക്യാഷ് 4,000 വരാനായിട്ട് ക്യാഷ് കോളത്തിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, ബാങ്കിൽ കുറയാനായിട്ട് 4,000 കുറഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഈസ് എ കോൺട്രാ എൻട്രി. അപ്പോൾ കോൺട്രാ എൻട്രി 2 തരത്തിലാണ് വരിക. വൺ, വെൻ യു ഡെപ്പോസിറ്റ് മണി ഇൻ എ ബാങ്ക്, എൻട്രി ഈസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ്, വിഡ്രോ ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ ഓഫീസ് യൂസ്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക്. അപ്പോൾ 2 സൈഡിലും ഇൻ എ ക്യാഷ് ബുക്ക് having 2 columns, cash column and bank column. When a particular transaction appears on both sides, it is known as contra entry. ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, ബാങ്കിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാവാം. സപ്പോസ് there is a payment to Girish by check. What is the entry? Girish's account debtor to bank. So we can write by Girish in bank column 1,000 rupees. Suppose you pay rent by check. What will be the entry? By rent in the amount column, you will write 500. Bank column. You pay postal charges by cash. Entry is by postal charges 200 cash. അപ്പോൾ ക്യാഷാണ് പേയ്മെൻ്റ് എങ്കിൽ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ എഴുതുക, ബാങ്കിലൂടെയാണ് പേയ്മെൻ്റ് എങ്കിൽ ചെക്കിലൂടെയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് വി ഗോട്ട് എ ചെക്ക് ഫ്രം പി ഫോർ 15,000 rupees. എന്താ എൻട്രി വരിക? പി 15,000 rupees. ഏത് കോളത്തിലാണ്? ക്യാഷ് കോളത്തിൽ. ചെക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദാറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി ക്യാഷ് കോളം. എന്നിട്ടത് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത എൻട്രി കോൺട്രാ എൻട്രി എഴുതും, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. വെൻ യു ഗീവ് ദാറ്റ് ചെക്ക് ഫോർ കളക്ഷൻ ടു ദി ബാങ്ക്, എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 15,000. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെഴുതും? ടു ക്യാഷ് എന്നെഴുതും. ഇവിടെ ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാഷ് കോളത്തിൽ 15,000 എഴുതും. കോൺട്രാ എൻട്രിയാണ്. ബാങ്ക് കൂടി ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ്? 15,000 ഡെബിറ്റ് ആദ്യം ചെയ്തു, ആ 15,000 ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസലായിപ്പോയി. ക്യാഷ് കോളത്തിൽ 15,000 ഡെബിറ്റ് വന്നു, ക്രെഡിറ്റ് വന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബാങ്ക് ഗെറ്റ്സ് എ ഡെബിറ്റ് ഓഫ് 15,000 rupees. ഈ പിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെക്ക് ഡിസോണറായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് പിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ല, അത് ബാങ്കുകാർ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബാങ്കിന് കിട്ടിയ ക്രെഡിറ്റ് ക്യാൻസലാവണം. ഡിസോണർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്കിന് വിലയില്ലാതാവുകയാണ്, അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പി എ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പഴയ പൊസിഷൻ ആക്കണം, അതായത് പി എ ഒരു ഡെറ്റർ ആക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ള എൻട്രി എഴുതണം. അപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ പി ബാങ്ക് കോളത്തിൽ 15,000 എഴുതണം. അപ്പോൾ എന്തായി? ഈ 15,000 ബാങ്കിന് കിട്ടിയ ഡെബിറ്റ് ക്യാൻസലായി പോവുകയും ചെയ്തു. സോ വെൻ എ ചെക്ക് ഈസ് ഡിസോണേഡ്, വെൻ എ ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ കസ്റ്റമർ ഇസ് ഡിസോണേഡ്, എൻട്രി വിൽ ബി കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. കസ്റ്റമറിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറിന് വീണ്ടും ഡെറ്റർ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ബൈ പി 15,000 rupees. ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഇതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വരാം. ബാങ്കിൽ നിന്ന് 6,000 rupees ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി. ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ബാങ്ക്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി എൻട്രി? ടു ഇൻട്രസ്റ്റ്, ബാങ്ക് കോളത്തിൽ 6,000. ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഹിസ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടും. ടു ഇൻട്രസ്റ്റ്
ബാങ്ക് കോളത്തിൽ 6,000. അതിന് വരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ it will be 6,000 in the cash column. Otherwise, it will be added to your balance. So, bank account balance will increase. At the end of the year, this cash book can be balanced to find out closing balance of cash and bank. ഇത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അവിടെ കോളംസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡും ക്യാഷും ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡും ക്യാഷും ആണെങ്കിൽ ഈ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ക്യാഷിനും ബാങ്കിനുമാണ് കോളംസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ കോളം ഹിയർ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ്, എ കോളം ഹിയർ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ്. അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യാം. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൾഡ് ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക്. എ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് കോളം, ക്യാഷ് കോളം, ബാങ്ക് കോളം ഹിയർ, എ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് കോളം, ക്യാഷ് കോളം, ബാങ്ക് കോളം ഹിയർ. അപ്പോൾ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലാവാം. ഒന്നുകിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡും ക്യാഷും ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കും ക്യാഷും ഉള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ ജേണൽ, ആക്ച്വലി ഈസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി. യു ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിട്ട് കുമാർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ കുമാർസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അതോടെ കഴിഞ്ഞു. ജേണൽ എഴുതണ്ട, വേറെ ഒന്നും എഴുതണ്ട, ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടാണ്, അതേസമയം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്. ഇവിടെ ബൈ സേ ഗിരീഷ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഗിരീഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതിലെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഈ ക്യാഷ് ബുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ 70 to 80% ഓഫ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരുന്നതാണ്. കാരണം മെയിനായിട്ട് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് വരും. അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക്. സോ നൗ വി വിൽ സീ പർച്ചേസ് ബുക്ക്. As I said earlier, purchase book, also known as purchase day book, is prepared in the form of a statement. It is not an account. Cash book is in the form of an account having debit side and credit side. But purchase book is just like a statement having a column for date, particulars, invoice number, amount. You know what is an invoice? This purchase book is meant for recording credit purchase of goods only. ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അസറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങിയാൽ, മെഷീനറി വാങ്ങിയാൽ, ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി, എൻട്രി ഈസ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ലാൻഡ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബിൽഡിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ക്യാഷ്. നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് മീൻസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫർദർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ഫോർ സെയിൽ. റോ മെറ്റീരിയൽസോ മറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാനുള്ള സാധനമോ അതിനെയാണ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ജേണലിൽ നമ്മൾ ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എഴുതുക? ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സപ്ലയർ, again purchase account to supplier, purchase account to A, purchase account to B, purchase account to C. Whenever there is a credit purchase, we will have to record that in the journal. Instead, if you prepare a purchase book, you write the date here, you write the name of, say, purchased from A and company. Below that, you can give the details here. 100 chairs, wooden chairs, and the specification Korea at the rate of 300 per chair. So it is 30,000. 50 table at the rate of 1,000 per table. So 50,000. So total 80,000. Suppose you get a trade discount. ഒന്നിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല, ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ. സപ്പോസ് യു ഗെറ്റ് എ 10% ഡിസ്കൗണ്ട്. ലെസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 10%, 8,000. So balance 72,000. So all the details of the purchase made from A and company on credit. Cash purchase എവിടെ എഴുതും? ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ക്യാഷ് പർച്ചേസ്, ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക്. എവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൺലി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് വിൽ അപ്പിയർ ഹിയർ, 72,000. ആൻഡ് when you purchase you will get an invoice, and in that invoice there will be a number. ആ നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ്, ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ. ഇനി മറ്റൊരു ഡേറ്റിന് മറ്റൊരു പർച്ചേസ് നടത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. വി പർച്ചേസ് some other articles from B and company, 300 units at the rate of 300 rupees per unit. So it is 90,000.
You write 14,260 may be the invoice number. ആ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എഴുതാം. ദെൻ അനദർ പർച്ചേസ് ഓൺ അനദർ ഡേറ്റ് പർച്ചേസ് ഫ്രം സി എൻ കമ്പനി. യു റൈറ്റ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഹിയർ. എത്ര യൂണിറ്റ്സ്, എത്ര രൂപ, അതിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, അത് കുറച്ച് ഇൻവോയ്സ് ഇവിടെ എഴുതുക, നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുക. ഇത് ജേണൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണമായിരുന്നു? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടു എ എൻ കമ്പനി എന്ന് എഴുതണം. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ടു എ എൻ കമ്പനി 72,000 എഴുതും. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ടു ബി എൻ കമ്പനി 90,000 എഴുതും. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ടു സി എൻ കമ്പനി 1,60,000 എഴുതും. അത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഈ എ എൻ കമ്പനി അക്കൗണ്ടിൽ, ബി എൻ കമ്പനി അക്കൗണ്ടിൽ, സി എൻ കമ്പനിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ വെനെവർ യു മേക്ക് എ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് യു റൈറ്റ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഹിയർ at the end of every month or after a specific period. 3,22,000 ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാം. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടു സൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ കൂടി ടു സൺട്രീസ് 3,22,000. ഹിയർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഒരു മാസത്തെ ടോട്ടൽ എഴുതിയാൽ മതി. ടു സൺട്രീസ് 3,22,000. എന്നിട്ട് എ എൻ കമ്പനിയിൽ ബൈ പർച്ചേസ് 72,000, ബി എൻ കമ്പനി അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ പർച്ചേസ് 90,000, സി എൻ കമ്പനിയിൽ ബൈ പർച്ചേസ് 1,60,000. ആ കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പർച്ചേസ് ബുക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ഡേറ്റ് കോളം, പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാമോ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എഴുതുക. ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക. നെറ്റ് എമൗണ്ട്, ഡിസ്കൗണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുള്ള നെറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക. ഇത്രയാണ് പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഇതേപോലെ we can have a sales book also. What is the purpose of preparing sales book? It is prepared in order to record credit sale of goods only. When you sell a furniture or when you sell some other property assets, it will not be recorded here. And if it is a cash sale, it will not be recorded here. It will be recorded in cash book. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൺലി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ്, പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, ഇൻവോയ്സ്, എമൗണ്ട്. നമ്മൾ എ എൻ കമ്പനിക്കാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതേ യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇതേ ഇൻഫർമേഷൻ. സപ്പോസ് വി സോൾഡ് some 100 chairs and 50 tables to A N company and we allowed a discount of 10%. You write A N company details 72,000. So instead of passing the entry A N company's account to sales, you write this. അതേപോലെ തന്നെ B N companyക്ക് 90,000, C A companyക്ക് 1,60,000, total 3,20,000. At the end of the period, at the end of every month, you can write sales account, sales account to sundries 3,22,000. എന്നിട്ട് അതാത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ടു സെയിൽസ് ടു സെയിൽസ് ടു സെയിൽസ്, അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതാണ് സെയിൽസ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറയണത്. അടുത്തത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കാണ്. പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക്. Purchase returns book is also known as return outwards book. Purchase either return ചെയ്യണം, return outwards. Here also we will have 4 columns. First column to write date, particulars, amount here, and there will be a column for debit note. Debit note. എന്താണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ എ എൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ ചെയറും ഇതൊക്കെ വാങ്ങി. 3,22,000 മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയിരുന്നു. അതിൽ 50,000 ചെയറൊക്കെ കേടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മടക്കി അയക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മടക്കി അയക്കുന്ന ഡേറ്റ് എഴുതി. ഇറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ്, റിട്ടേൺ ഔട്ട്വേർഡ്സ്. ഡീറ്റെയിൽസ് 20 ചെയേഴ്സ്, അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് സേ 50,000 റുപ്പീസിൻ്റെ എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡെബിറ്റ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എൻ്റെ എഴുതിയത്, നമ്മൾ എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ ടു എ എൻ കമ്പനി എന്നാണ്. എ എൻ കമ്പനീനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് എ എൻ കമ്പനി ഹാസ് ടു പേ 3,22,000 റുപ്പീസ് ടു അസ്. 3,22,000 രൂപ നമുക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 50,000 കുറച്ചിനി തന്നാൽ മതി. കാരണം 50,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ മടക്കി അയക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ
3,22,000 50,000 കഴിച്ച് ബാക്കി 2,72,000 കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ AN കമ്പനിയെ നമ്മൾ 50,000 കൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഒരു ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധനം അയക്കുക. വെൻ വി റിട്ടേൺ ദി ഗുഡ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ ഈസ് ടു ബി ഷോൺ ഹിയർ. So what is debit note? Debit note is prepared at the time of purchase returns. When you purchase goods on credit and return it, a debit note is to be prepared and that number, say 605, debit note number is to be recorded here. Similarly, suppose there is another return. You write the details here, amount of purchase returns, the debit note, total 50,000 തന്നെയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസിൽ 60,000 ബൈ സൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 50,000 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു. ഇതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ജേണലിൽ ഓരോ റിട്ടേൺസും എഴുതണമായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തിയിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഡേറ്റ് എഴുതുക, ആരാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തതെന്ന് എഴുതുക, എമൗണ്ട് എഴുതുക. ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് നോട്ടിന് പകരം വി വിൽ ഹാവ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്. എന്താ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ആവാൻ കാരണം? നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ എൻട്രി എന്താണ്? കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു സെയിൽസ് എന്നാണ്. CN കമ്പനിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ CN കമ്പനീസ് അക്കൗണ്ട് ടു സെയിൽസ് ആണ്. വി ഹാവ് ഡെബിറ്റഡ് CN കമ്പനി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് എമൗണ്ട് തന്നാൽ മതി, അതിന് പകരം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ആ എമൗണ്ട് ശരിയാവുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്. സോ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ്. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലും ഇതേപോലെ തന്നെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക, ആ പാർട്ടിയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ബുക്ക്, പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക്, സെയിൽസ് ബുക്ക്, സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സബ്സിഡിയറി ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ജേർണൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനിലും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരും. ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ പർച്ചേസ് ബുക്ക്. All credit sales will appear in sales book. All return of goods will appear in purchase returns book or sales returns book. If there are so many bill transactions, വല്ലപ്പോഴും ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ബിൽ ജേർണലിൽ എഴുതിയാൽ മതി. If there are so many bill transactions, we can have a bills receivable book just like this. Bills receivable book, date, particulars, amount. Bills receivable book, bills payable book. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ 99.9% of the transactions will be over. ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത വളരെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷനുണ്ട്. ആസ് ഐ സെഡ് ഏർലിയർ, സം ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് ഓർ സം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് എന്താണെന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സർട്ടൻ അസറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് ഗിവൺ, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇനി എഴുതാനുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിലേതെങ്കിലും വരും. എല്ലാ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരും, ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരും, ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ്, ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് വരും, പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ വരും, ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരും, ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ വരും, ക്യാഷ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരും, പിന്നെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക്, സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്ക്, ബിൽസ് പേയബിൾ ബുക്ക്. അപ്പോൾ 99.9% of the transactions will appear in any of these books, and if there is any balance left, that will be recorded in a journal proper. There is a proper journal. നമ്മളെ ജേണൽ. അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ, പരിപൂർണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രിയെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ജേണലൈസിങ്, ദെൻ പോസ്റ്റിംഗ് ടു ലെഡ്ജർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് വി വിൽ പ്രിപ്പയർ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ജേർണലൈസിങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി സ്പെഷ്യൽ ജേർണൽസ് ഓർ ബുക്സ് വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി പോസ്റ്റ് ടു ലെഡ്ജർ, വി ക്യാൻ ബാലൻസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ റീച്ച് ട്രയൽ ബാലൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ജേർണൽസ്. ഓക്കെ.